یہ دیکھیں آپ نے ساری بات سنی رانا صاحب کی. یہ بات تو آپ چونکہ معیشت کو آپ بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں, آپ بہت اچھے اعداد و شمار معیشت کے حوالے سے بتاتے ہیں, کیا آپ ڈینائی کریں گے, یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً اتنا ہی تھا 18 بلین جتنے کے ریزروز تھے 2022 میں, تو پھر تو یہ ڈیفالٹ ہی ہوا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے اگر یہ اس وقت کا جو کرنٹ خسارہ ہے اگر وہ بھی بتا دیتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ جو 3-4 سال شہباز شریف کی حکومت رہی, اتنا تو ہم نے حکومت نہیں کی جتنا انہوں نے کر دی, اور ابھی تک وہ اس ایشو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو تجارتی خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. تو جب آپ کے ایکسپورٹ ہی نہیں ہے, جب آپ کے کارخانے ہی بند ہو گئے ہیں, جب آپ کے لوگ بے روزگار ہیں, تو آپ ملک کی ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں, نہ آپ معیشت کی ترقی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اگر چاہ دیکھیں نا, کوئی پہلی دفعہ تو مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں آئی ہے ساری. اگر پاکستان 71 کے بعد ہم دیکھیں تو یا پیپلز پارٹی رہی ہے یا نون لیگ رہی ہے یا پھر ماشاء اللہ لگا ہے. تو یہ تینوں کی ہم تو پہلی دفعہ ہمارے 3 سال نکال لے تو پہلے سے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہا دی تھی. یہی سلسلہ چل رہا ہے ان کی لوٹ مار کا, کھانے پینے کا, ان کی جو عیاشیوں کا, یہ سلسلہ تو جاری ہے, ختم تو نہیں ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا ان کی جو پنجاب میں حکومت ہے تو وہ کون سا مطلب عوام کے اوپر رحم کر رہی ہے یا ریلیف دے رہی ہے. انہوں نے ان کا دیکھیں جب ہمارا کرونا تھا نا, تو کرونا کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پیٹرول جب مہنگا تھا تو اس وقت ہم 150 کے اوپر ہم نے فکس کیا تھا, ہم نہیں جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم نے اس کے لیے لیوی کو ختم کر دیا, 0 پہ لے آئے. آج انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, دیکھیں یو اے ای کا قرضہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی عوام سے لوٹ کر یہ پیسہ دے دیا جائے واپس. اپنا تو ان کے پاس ہے نہیں, کیونکہ یہ تو دعوے تو ان کے بڑے ہیں کہ جی ہم نے معاشی ترقی کر لی. وہ جو 150 پہ ویسے آپ نے پیٹرول رکھا تھا شوکت صاحب, وہ تو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے آئی ایم ایف بھاگ گیا پاکستان سے, اور آپ نے وہ سیاست کی وجہ سے دراصل کیا تھا تاکہ آپ پاپولر ہو جائیں نو کانفیڈنس سے پہلے. دیکھیں یہ باتیں ہیں کرنے کی ان کی, یہ تو عوام کے لیے کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں اس طرح, لیکن حقیقت کیا ہے, یا تو یہ بتا دیں کہ ہم نے معیشت کو ترقی دی ہے تو اس طرح ترقی دی ہے کہ آج روزگار بھی ہے. آج دیکھیں نا, کرونا کیا ہمارے دور میں مشکلات نہیں تھی, پوری دنیا کے لاک ڈاؤن پہ نہیں تھی, تو کیا ہمارے وہاں سب سے زیادہ روزگار تو ہم نے اس لاک ڈاؤن کے دوران دیا تھا جو کرونا تھا. اسی دور میں جو ہے کنسٹرکشن کا کام سب سے زیادہ ہوا, اسی دور میں معیشت جو ہے وہ دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی تھی, پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی تھی کیونکہ حکمت عملی تھی نا پاکستان کے پاس. یہاں پہ کون سی حکمت عملی ہے سوائے باتوں کے, سوائے دعووں کے؟ وہ 150 والی آپ نے سیاسی سٹنٹ نہیں کیا تھا شوکت صاحب, آپ ڈینائی کر رہے ہیں 150 پیٹرول جو تھا. میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہر چیز کا اپنا وہ ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں کہ ہم نے 3 سال حکومت کی, ہم مانتے ہیں چلو ہم نے بہت سارا نقصان کیا ملک کا. جب سے یہ لوگ آئے انہوں نے روزگار کتنا دیا ہے, کیا روزگار بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ یہ بتائیں, ایکسپورٹ زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے؟ ان کو کس نے روکا ہے, ان کی کون سی پالیسی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ جی معیشت بہتر کی ہے. کون سی معیشت؟ آپ نے بغیر قرضوں کے تو آپ آج بھی نہیں چل سکتے ہیں. آپ تو آج بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ ملے گا تو ملک آگے بڑھے گا. تو کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی معیشت بہتر ہے؟ آپ 1 روپے کا ریلیف مجھے بتائیں عوام کو دیا گیا ہے؟ وہ تو 129 ارب 1 روپے آ گیا, 129 ارب, اور ابھی میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا پتہ نہیں کتنے ہزار پر منتھ سبسڈی دے رہے ہیں. ہاں میں آپ کو ایک عرض تو دیکھیں, 55 روپے کا تیل مہنگا کیا انہوں نے, عوام کے اوپر بوجھ ڈالا نا, پھر اس کے بعد ایک اور ڈرامہ کیا, 137 روپے بڑھا کے پھر اس میں سے کچھ 80 روپے نکال کے 50 روپے مہنگا کر دیا. اب یہ آپ ریلیف نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا ہے, یہ زخموں پہ نمک پاشی کی گئی ہے. یہ اب کیسے یہ پوچھ لیتے ہیں. اچھا یہ بات بہرحال یہ ہے 55 کے بجائے 55 کے جگہ آپ اپنا اگر آپ واقعی عوام کے ساتھ مخلص ہیں نا, تو آپ جو ہے نا, جو اتنے سالوں سے آپ جو لیوی لے رہے ہیں, کیا اس کو آپ نہیں کم کر سکتے؟ وہی لوٹ مار کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ سارا بوجھ عوام پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ کریکٹ, عوام کے اوپر بھی رحم کریں نا. بالکل پوچھتے ہیں. یہ بات ہے کہ اس وقت شروع میں ڈیلیبریٹ ٹھیک کرتے
फैसला करने से पहले सोच लेते तो ये 80 रुपए आकर कम ना करने पड़ते वो, लेकिन नहीं जी, जब वजीर आजम साहब को कहते हैं अच्छा, नींद नहीं आ इसमें रही है। अगर मोना मुझे जरा उससे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने दें। देखें, अब हम अब जो है ना, फिर तो वो पंजाब के जहाज भी वापस करें ना, अगर नींद नहीं आ रही है तो। अच्छा मुझे अगर पंजाब जरा का जहाज रिस्पॉन्ड बनाना है करने दें। 11 अरब में। शैला साहिबा की अगर तरफ आप न जाने, लेकिन राणा साहब जी, राणा साहब एक जुमला प्लीज, चले एक जुमला आप कह लें, फिर मैं नहीं चलूं नहीं, शैला एक नहीं, आप साहिबा। हुआ है शैला साहिबा की तरफ से हुआ है, Alright. फिर मैं जवाब दे दूंगा। ठीक हो गया, फेयर इनफ। शैला साहिबा, ये बलोचिस्तान ने लीड ली है, वजीर आजम ने इसकी तारीफ की है, गोया वहां पर भी आपकी ही गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की, और उन्होंने दूसरे सूबों को भी कहा है कि आप हिस्सा डालें। क्या सिंध हुकूमत भी कोई अपने जो उनको मिलते हैं वफाक से पैसे, उसमें से कुछ हिस्सा वापस देगी वफाक को, जैसे वजीर आजम तकाजा कर रहे हैं कि बाकी सूबे भी आगे बढ़े? देखिए, मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती कि सिंध हुकूमत देगी या नहीं देगी, क्योंकि ये फैसला जहाँ पे होगा वहाँ मैं नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें इस वक्त ये देखना है कि मैंने, देखिए, राना एहसान जो हैं उनके आगे माशी मामलात पे मैं समझती हूँ कि मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त उसमें पूरी दुनिया में रिसेशन है, और अगर कोई मुल्क जो है वो, जैसे कि आपने बात की अपने प्रोग्राम में कि 3 साल 8 महीने की हुकूमत का मलबा आप अभी तक उठाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको आप नुकसान तो 1 से 1.5 महीने में पहुंचा सकते हैं, और 3 साल 8 महीने भी पहुंचाया गया, लेकिन उसका संभालना फिर बहुत मुश्किल होता है। और इसकी एक आम चीज़ से भी मिसाल ले लें कि आप किसी चीज़ को तबाह कर दें तो वो तो जल्दी से हो जाती है, लेकिन उसको फिर करना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की वो बहुत अजीब है। और जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों की बात है, ठीक है कि दूसरे दिन उसे कम किया गया जो अच्छा नहीं महसूस हुआ, लेकिन हमने ही इन 3 से 4 दिनों में चैनल्स पे देखा कि हर दूसरा एंकर जो था वो तनकीद ये कर रहा था कि सियासतदान कब तक पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे एज अपोजिशन हुकूमत को निशाना बनाते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत रिलेट करती है इंटरनेशनल मार्केट से, और लेकिन हर अपोजिशन जो है इसमें हुकूमत को निशाना बनाती है। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज इससे कब सीखेंगी। तो हम अब जिस जगह पे खड़े हैं, कम अज़ कम मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है और हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, उसमें हमें जो हमारी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसमें तू बुरा मैं अच्छा, मैं बुरा तू अच्छा, मैं अच्छा तू बुरा, ये जो चल रहा है इसको हमें एक साइड रखना है, इसको हमें एक साइड रखना है। हम इस वक्त बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और इस वक्त हमें अपनी जो एक फेडरल स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो बहुत सारे ऐसी बातें जिसको हमें नहीं मालूम, हमारे सीएम साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें थी मीटिंग में जिसमें मुझे एतराज़ था, लेकिन क्योंकि सब लोगों ने उस पर एक इत्तफाक़ राय किया तो उसको हमने फिर वापस ले लिया, और अपने मुल्क की खातिर सूबों से अब बहुत सारी चीज़ें, सूबे रिलीफ देंगे बहुत सारी चीज़ों में। मिसाल के तौर पर कि 25 एकड़ से कम जिनकी ज़मीन है उनको 1500 रुपए फी एकड़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है। हालांकि वो गंदम भी खरीदेगी, लेकिन फौरी तौर पर ये करना है। फिर जिस तरह से ट्रांसपोर्ट में किया जा रहा है, तो मजबूरी है इस वक्त, हमारी पूरी दुनिया मजबूर है। तो ऐसे में मैं मानती हूँ कि तीसरा बजट आ रहा है और अभी तक हमारी एक्सपोर्ट जो है ना उसमें हम बहुत बेहतरी ला सके हैं, ना ही एफबीआर की कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपका रवैया बड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। मुझे 1 लाख शिकायतें हो सकती हैं नून लीग से, मुझे नून लीग को हमसे 2 लाख हो सकती हैं। तो हमें एक बेहतरी की तरफ देखना है, और इस वक्त जो है वो हमें ये समझना है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल्स हैं, मुस्तकिल
मुस्तकिल यहाँ पर टीटीपी की कार्रवाइयाँ यहाँ पे जो है रही। जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिल्कुल वो भी मामला चल रहा है, ग़ज़ब लिल हक ऑपरेशन चल ही रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि इस वक्त हम अपनी चीज़ों को किस हद तक बैक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है, उसने जो इंटरनेशनली एक असर आ सकता था कि महंगाई को कितने हद तक बढ़ना था उसको कवर किया है। हाँ, एक मसला है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मसला है, वो एक रहा है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ नेशनल लेवल पर उसका असर नहीं आ सका, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको ये कंट्रोल ना करती तो फिर तो बहुत बुरा ही असर आता। जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है इंटरनेशनल, उसकी वजह से वो बहुत पहले आ जाता। अच्छा, यानी कि आप समझती हैं कि गवर्नमेंट ने बहरहाल कोशिश की है या नहीं? हाँ, आप समझती हैं कोशिश की है? नहीं, कोशिश तो बहुत की है, लेकिन जो देखिए हुकूमत कोशिश कर रही है, बहुत सारी सत्ता। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के फैसले पे आप लोग थे ऑन बोर्ड? पेट्रोल देखिए, इसको तो बढ़ाना फेडरल गवर्नमेंट नहीं था, अब कितना बढ़ाना था और किस तरह से एक दिन में वापस हुआ इसका मुझे नहीं मालूम। इसका तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं क्या कहना चाहिए। केपी से जो हमारे भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीए नहीं केपी से जो हमारे हैं, इनके वजीर आला भी वहाँ थे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं बीच में नहीं गई और मैंने एज सच, लेकिन ये है कि ये तो पता था कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन शायद किसी को ये नहीं पता था कि एकदम से इतनी बढ़ेंगी और दूसरे दिन वापस भी हो जाएंगी। वैसे हाँ, शौकत साहब से भी पूछ सकते हैं और आपसे भी पूछ ही सकते हैं, क्योंकि आपके भी शौकत साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपके भी सीएम जो थे वो थे, तमाम वज़राए आला थे उस मीटिंग में ना।